السلام علیکم 47 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. انجمن طلبہ اسلام راجہ جنگ کے زیر اہتمام ایک اہم پروگرام یوم تشکیل انجمن کے موقع پر منعقد کیا گیا، جس کی صدارت سالار طلبہ محمد طارق محمود رانجھا صاحب ناظم ATI شمالی پنجاب نے کی. پروگرام میں مہمان خصوصی صدر جماعت اہل سنت رانا سرفراز احمد سلطانی، نعیم انور بھٹی، صدر راجہ جنگ پریس کلب مہر محمد نوید، احمد بابا، محمد یاسین، محمد وزیر حسین، حافظ ارشد چشتی تھے. پروگرام کی نقابت محمد جاوید صاحب نے، تلاوت قرآن پاک حافظ محمد کاشان نے کی، نعت حمزہ یاسین اور مستنصر حسین نقشبندی نے پڑھی. اظہار خیال عبداللہ وزیر، جہانگیر یاسین، محمد سلیمان کھوکھر، منیر حسین مصطفی، احمد یار مصطفی اور ان کے بعد ناظم ATI شمالی پنجاب محترم جناب طارق محمود رانجھا صاحب نے نوجوان نسل کو انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے اہم پیغام دیا اور کہا کہ ہم اپنی نئی نوجوان نسل کو گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا غلام بنانا چاہتے ہیں. آج نوجوان نسل کو بہلانے کے لیے بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل کو دین سے دور کر دیا جائے. ڈپٹی کمشنر ہنگو کیپٹن ریٹائرڈ جناب سرمد سلیم اکرم کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر ہنگو تنویر احمد نے TMA ہنگو، پاکستان ریلوے، نیویز فورس اور ضلعی پولیس کے ہمراہ ہنگو میں پاکستان ریلوے کی زمین پر موجود غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی. اس دوران پاکستان ریلوے کی 5 کنال زمین واگزار کروائی گئی. صوبائی حکومت کے احکامات کے مطابق سرکاری زمین پر کسی قسم کا قبضہ اور تجاوزات برداشت نہیں کیا جائے گا اور قبضہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی. SP سول لائنز رضا صفدر کاظمی کی قیادت میں قمار بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن. ریس کورس پولیس کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، 10 جواری گرفتار. قمار بازوں کو عوامی مقام پر سریعام جوا کھیلنے پر گرفتار کیا گیا. رضا عباس SHO. قمار بازوں کے قبضے سے موبائل فونز، جوئے پر لگی 34,000 سے زائد نقدی رقم برآمد کی گئی. SHO ریس کورس. قمار بازوں میں ہارون، روح، بلال، فیضان، سائم، اسد، عبدالرحمان، سہیل اور خالد وغیرہ شامل. جواری عوامی جگہ پر بذریعہ تاش پرچی جوا کھیل رہے تھے. گرفتار ملزمان کے خلاف قمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. مزید تحقیقات جاری. قمار بازوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں. SP رضا صفدر کاظمی. جعلی کرنسی کی فروخت میں ملوث 2 ملزمان گرفتار. گرفتار ملزمان میں نصیر خان اور عبدالستار خان شامل ہیں. ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں جعلی نوٹ برآمد. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا. جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھرپور کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. SP صدر حسن جاوید بھٹی. حویلی کہوٹہ آزاد کشمیر میں نیشنل بینک کی ATM مشین گزشتہ کئی ماہ سے خراب. صارفین ذلیل و خوار ہونے لگے. دور افتادہ علاقوں سے منسلک کسی غرض سے شہر کا رخ کرتے ہیں. صارفین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور. متعلقہ ڈپارٹمنٹ مشین کو جلد از جلد ٹھیک کرے، نہیں تو اسے مکمل بند کیا جائے. عوامی حلقے کا موقف. صارفین کا مزید کہنا تھا کہ ہم دور دراز علاقوں سے اسی غرض سے آتے ہیں. مشین کی خرابی کے باعث خالی ہاتھ لوٹا پڑتا ہے اور 2 لاکھ نفوس پر مشتمل ضلع حویلی کے اندر صرف 2 بینک کے اندر ATM مشین ہے اور حبیب بینک اور نیشنل بینک. حویلی کہوٹہ آزاد کشمیر نیشنل بینک مشین کئی ماہ سے خراب ہے. انتظامیہ بھی بینک اسٹاف کے آگے بے بس. اب کچھ دنوں سے حبیب بینک کی مشین بھی کام کرنا چھوڑ گئی. ATM مشین نئی کب آئے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا. بینک اسٹاف کا موقف. حکومت سے گزارش ہے کہ حویلی کے اندر دوسرے بینک کو بھی کام کرنے کے لیے کہا جائے اور ہماری مشکلات کو کم کیا جا سکے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راجن پور محمد افضل کی ہدایات پر ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. پولیس تھانہ روجان کی بڑی اہم کامیاب کارروائی. مخبر کی اطلاع پر روجان پولیس کی کاوشوں سے شراب کی بڑی کھیپ کی ڈلیوری ناکام بنا دی. 2 بین الصوبائی شراب ڈیلر 268 ولایتی شراب کی بوتلوں سمیت دھر لیے گئے. ملزمان کے قبضے سے برآمد کی جانے والی شراب کی مالیت لاکھوں روپے ہے. پولیس نے شراب ڈلیوری کے لیے استعمال کی جانے والی مہران کار بھی قبضے میں لے لی. شراب ڈیلر ایک عرصے سے سندھ سے پنجاب کے علاقوں میں شراب فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث تھے. پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر دیا گیا. سیون شریف بودلہ بہار محلہ میں معمولی بات پر فائرنگ سے 4 افراد شدید زخمی.
सेवन शरीफ के इलाका बदला बहार मोहल्ले में पैसों के लेन देन के मामले पर ओढ़ा बिरादरी के अफराद ने फायरिंग करके मल्लाह बिरादरी के 4 अफराद को जख्मी कर दिया। चारों जख्मियों को सेवन की सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। आजादाना फायरिंग के नतीजे में एक जख्मी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों में अब्दुल रज़ाक मल्लाह, सज्जाद मल्लाह, नवाब मल्लाह और चौथा मुनीर सोलंकी शामिल है। सेवन शरीफ वाक़े के बाद इलाके में खौफो हिरास छा गया। फायरिंग करने वाले मुलजिमान में एक जवाबदार खलील ऊँटों को सेवन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मजीद जवाबदारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। शेखपुरा में सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने शहरियों को सेहतमंद साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ बड़े पार्क्स का दौरा किया और सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं 47 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद शेराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। शेखपुरा में सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने शहरियों को सेहतमंद साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ बड़े पार्कों का दौरा किया और हदायत जारी करते हुए कहा कि हुकूमती अदारों की जिम्मेदारी है कि शहर को साफ सुथरा रखने और शहरियों को खूबसूरत माहौल में सैर तफरी के मौके फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर शेखपुरा के 5 बड़े पार्क्स की ताज़ीन और आइश की जा रही है। मुख्तलिफ पार्क्स और तफरी मकामात पर ताज़ीन और आइश के काम का जायजा लेने के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद का कहना था कि शेखपुरा के 5 बड़े पार्कों की ताज़ीन और आइश पर हुकूमती खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा रहा, बल्कि ज़िला शेखपुरा के इंडस्ट्री मालकान इन पार्क्स की ताज़ीन और आइश कर रहे हैं, जिस पर हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया अपने इंडस्ट्री मालकान की शुक्रगुजार है। शेखपुरा शहर के 4-5 बड़े अच्छे पार्क हैं लोकेशन के हवाले से, रकबे के लिहाज से, तो उनको डेवलप करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने और मैंने हमारे जो ज़िला के सनतकार हैं उनको दावत दी और उनकी मेहरबानी वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमने जो बड़े पार्क थे वो कंपनी बाग जैसे है, आशा पार्क है, तो वो 2-3 जो हैं सनतकार उनके ज़िम्मे लगा दिए। ये जब खड़ा हूँ ये लियाकत पार्क के नाम से, अब इसका नाम जनाब पार्क है। ये तारक ग्लास इंडस्ट्री वाले बना रहे हैं। उनके एडिशनल एमडी जो है सरवर साहब मेरे साथ खड़े हैं, उनके मैनेजर हैं काशिफ साहब, वो भी मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं इनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ तारक ग्लास इंडस्ट्री का, इनके मालकान का, इनका पूरे शहर के दोस्तों पर यही अपील करूँगा कि जब अल्लाह के फजल करम ये पार्क डेवलप हो जाएंगे और ये रेस कोर्स के लेवल के पार्क नज़र आएंगे तो वो भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इनको साफ सुथरा रखने में अपना रोल अदा करें। इन्होंने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि शहर के पार्कों को भी अपना घर समझे और इनको साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शेराज सिंधु, 47 न्यूज़, शेखपुरा। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मोंटगोमरी साहिवाल में फूड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की सालाना तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा और तालिबात को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही लेक्चर दिया। चेयरमैन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मोंटगोमरी चौधरी वहीदुल हक ने तकरीब में शिरकत पर उन्हें खुशामदीद कहा। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल ने तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके ही मुहज़्ज़म मुआशरे को तश्कील दिया जा सकता है। हमारी नौजवान नस्ल बहुत बासलाहियत और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है। मुहज़्ज़म मुआशरे का अंदाज़ा वहाँ के ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दौरान ड्राइविंग मोटरसाइकिल सवार तलबा सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाए, क्योंकि किसी रोड हादसे की सूरत में हेलमेट हमें हेड इंजरी से महफूज रखता है। उसके बरक्स जो मोटरसाइकिल सवार अफराद दौरान ड्राइविंग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते वो किसी हादसा पेश आने की सूरत में सर की चोट से अक्सर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। तेज रफ्तारी, वन व्हीलिंग और जिगजैग की हालत में मोटरसाइकिल चलाना इंतहाई खतरनाक और जानलेवा हादसात का बाइस बनता है। इससे इज्तनाब करें। जल्दबाजी की सूरत में रोड्स पर किसी का हक स्लब करने से अक्सर और बेशतर हादसा तरुनमा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबात मोटरसाइकिल पर सफर करते वक्त अपना दुपट्टा अबाया समेट कर बैठे। उन्होंने तलबा को दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के नुकसानात, स्मोक और धुंध की वजह से होने वाले हादसात पर खुसूसी ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि तलबा और तालिबात को चाहिए कि इस आगाही को अपने अजीज़ व अकारीब तक ज़रूर पहुँचाए और हादसात की रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा
ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हम सब की जिम्मेदारी है। ट्रैफिक कवानीन की इस आगाही का मकसद हमें और मुल्क कौम के माहमारों को हादिसात से बचाना है। तकरीब के एहतमाम पर चेयरमैन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मिडगोवरी चौधरी वहीदुल हक और असातिज़ा ने तकरीब में शिरकत पर बतौर मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और इदारे की तरफ से सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा। साहिवाल के गिरदो रवाह में कब्जा माफिया में लगाम और साहिवाल पुलिस बेहिस्सी की तरह खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। इलाका थाना नूरशाह के गांव 70-4R की गरीब औरत मुसर्रत बेबी के मलकियती मकान पर आबिद हसन वगैरह कब्जा ग्रुप का कब्जा और जवान बच्चियों से सरेआम गुंडागर्दी। मकामी पुलिस कब्जा ग्रुप से साजबाज गरीब औरत मुसर्रत बेबी के वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार, IG पंजाब राव सरदार अली, RPO साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद और DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच से मुतालिबा किया और कहा कि मेरा माल और मकान मुझे वापस दिलवाया जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे कैफिल किरदार तक पहुंचाया जाए। मुसर्रत बीबी ने और क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। SP कैंट ईसा सुखेरा की हिदायत पर इश्तिहारी मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग। शुमाली छावनी हरबंसपुरा हेर और डिफेंस भी पुलिस की कार्रवाई। 6 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में अरशद रजा खान, नवीद, रशीद, जाहिद और तनवीर शामिल है। मुलजिमान जाली चेक फ्रॉड, झपटा और चोरी के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP कैंट ईसा सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।